أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله. عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير. عدنا جنودا نلبي المسير. جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله. جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, गुज़िश्ता खुतबे जुमा में आपके सामने नमाज फज्र से मुताल्लिक़ चंद बशारतें, खुशखबरियाँ और नमाज फज्र के खुसूसी चंद फ़वाइद बताए गए थे। आज इंशाअल्लाह इस खुतबे जुमा में उमूमी तौर पर नमाज फज्र से मुताल्लिक़, उमूमी तौर पर 5 वक्ता नमाजों से मुताल्लिक़ कुछ थमरात और नमाजों की कुछ फ़वाइद और नमाजों के जो उमूमी बशारतें और खुशखबरियाँ हैं वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किए जाएंगे। मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने कुरान करीम की आयत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जिनमें नमाजों के कुछ फ़वाइद बताए गए हैं। मेरे भाइयों,
نمازوں کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتی ہے. یہ وہ صلہ اور تعلق ہے بندے کا رب کے ساتھ، بندے کو رب سے جوڑتی ہے، رب کی یاد دلاتی ہے. اور بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اور اپنے معبود حقیقی کو یاد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے. تو نماز، پنج وقتہ نماز، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ تعلق ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے. اس سلسلے میں میرے بھائیوں بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے بندے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کر. اگر تو مجھے یاد کرنا چاہتا ہے، میری تعریف کرنا چاہتا ہے، میری خوبیاں بیان کرنا چاہتا ہے، مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، میری محبت پانا چاہتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے تو نماز قائم کر. نماز میں بندہ رب کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی تکبیرات، اس کی تسبیحات کو بیان کرتا ہے، اس کی معبود حقیقی ہونے کا اعلان کرتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے بھائیو اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ نماز ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز بندے کو رب کی یاد دلاتی ہے. نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے. اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت مجھے یاد کرتا ہے. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، کسی مجلس میں لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو میں اس بندے کو ایک ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں، ایک ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں نماز یہ بندے کو رب کی یاد دلاتی ہے. نماز کا ایک بڑا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ نماز بندے کو رب کی یاد دلاتی ہے. اور نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، دن کے دونوں حصوں میں، رات کی تاریکیوں میں نماز قائم کریے. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نماز نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نماز ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. انسان جو رات دن انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن خطائیں کرتے ہو، رات دن تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تم سے کوتاہیاں مختلف اعتبارات سے ہوتی ہیں، یہ نماز تمہاری خطاؤں کے لیے، تمہاری کوتاہیوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں یہ پنج وقتہ نماز اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. پنج وقتہ نماز بیچ میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. ایک رمضان اگلے رمضان تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ نماز گناہوں کیسے مٹاتی ہے اور گناہوں کو کس طرح دھلتی ہے. آپ فرمائے ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے پاس کوئی نہر اور وہ اس نہر میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل و کچیل باقی رہے گا؟
آپ نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص 5 بار گھر کے پاس کسی نہر میں 5 بار ہر دن غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی نہیں، بشرطے کہ اس کا وہ غسل صحیح ڈھنگ سے ہو، ورنہ اگر صحیح ڈھنگ سے غسل نہیں کرے گا تو 5 بار نہیں 10 بار نہائے، پانی میں جائے نکل کر آئے، بظاہر دیکھنے میں لگے کہ ہاں اس کا جسم بھیگ گیا ہے اور یہ نہا کر آیا ہے، لیکن اس نے صحیح طور سے غسل نہیں کیا، میل کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ظاہر 5 نہیں 10 بار نہائے، وہ غسل اس کے جسم کے میل کچیل کو نہیں دھوئے گا۔ تو آپ نے انسان کے بدن سے گناہوں کے دھلنے کو غسل سے تعبیر کیا، کہا کہ کوئی شخص 5 بار غسل کرے، اچھی طرح سے غسل کرے، جیسے غسل کرنا چاہیے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، فرمایا کہ فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، رواه البخاری مسلم۔ فرمایا آپ نے کہ یہی مثال پر یکتا نماز کی ہے، یہی مثال پر یکتا نماز کی، اگر کوئی شخص 5 بار اچھی طرح سے نماز پڑھے، صحیح طور سے وضو کرے، مکمل طور پر وضو کرے، اعضائے وضو کو دھلے اور پھر وہ مسجد جائے اور صحیح طور سے قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تشہد جائے اور سارے ارکان اور واجبات اور دعاؤں کو صحیح ڈھنگ سے پڑھے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، وہ نماز اس کے گناہوں کو دھل دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس حدیث کو میرے بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ ایسی ہی نماز کے فوائد اور ثمرات میں سے تیسرا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنے سے انسان بے حیائی کاموں سے اور گناہ کاموں سے کیا ہے دور ہو جاتا ہے۔ یہ نماز بندے کو گناہوں سے دور کرتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے دور کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، منکر خلاف شریعت کاموں سے، خلاف شریعت باتوں سے یہ نماز روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے اور اس نماز کا اس بندے کے نفس پر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے اور اس نماز کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا وہ خوف پیدا ہوتا ہے اور اس نماز کی وہ برکت اس کے اندر آتی ہے کہ وہ پھر نافرمانی سے، گناہوں سے کیا ہے وہ خود بخود بچتا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر بے حیائی کے کاموں سے نہیں رکتے، نماز پڑھتے ہیں مگر گناہوں سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے، گناہ بھی کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ ضرور ان کی نماز میں کوئی خلل ہے، ضرور ان کی نماز میں کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے، جس خلل کی وجہ سے ان کی نماز ان کے نفس پر اثر نہیں ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے اس نماز کی برکت اس کی زندگی میں نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جس خلل کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے اوپر نہیں آ رہی ہے، اسے اللہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، میرے بھائی وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اللہ اس بندے کو برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، بے حیائی کاموں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا، اعلان کیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا کہ نماز انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائی اگر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور نماز صحیح طور سے ادا کی جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے ادا کی جائے، تو اس نماز کا اثر یہ ہوگا کہ بندہ گناہوں سے، برائیوں سے کیا ہے وہ دور رہے گا اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ ایسے ہی نماز کے فوائد اور ثمرات میں سے ایک عظیم ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں نماز دنیا اور آخرت میں بندے کے لیے نور بن جاتی ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے، نماز پڑھنے سے
अल्लाह सुब्हान व बंदे के चेहरे और उसके दिल में दुनिया के अंदर नूर अता फरमाता है, दुनिया के अंदर नूर अता फरमाता है। और क़यामत के दिन पुलसरात पे तारीकी होगी, जहां ज़ुल्मत होंगी, तारीकी होगी, अंधेरा होगा, वहां अल्लाह सुब्हान व तआला नमाजी बंदे को खुसूसी तौर से नूर अता फरमाएगा। और पिछले खुतबे में बताया था सही सुनन दाऊद के अंदर सही से हदीस बशर मशाईन फिल ज़ुल्म इला मसाजिद बिन्नूर तमाम यौम क़ियामा कि क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दे दो उन बंदों को जो रात के अंधेरे में मस्जिदों की तरफ आते हैं, जो रात की तारीकियों में, रात के अंधेरों में मस्जिदों की तरफ चलकर आते हैं। उन बंदों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए। वो सलात नूर, नमाज नूर है। नमाज दुनिया के अंदर बंदे के दिल में नूर पैदा करती है, इसके चेहरे पर नूर पैदा करती है। और क़यामत के दिन मैदान महशर में पुलसरात पार करते वक्त जहां तारीकियां होंगी, ज़ुल्मतें होंगी, वहां पर नमाज नूर बनकर के उस बंदे के लिए आएगी, जिसकी रोशनी में वो चलेगा, जिस नूर की रोशनी में वो चलेगा। मेरे भाइयों, नमाज नूर है, नमाज नूर है। हदीस में फरमाते हैं मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन यौम क़ियामा, जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा क़यामत के दिन ये नमाज उसके लिए नूर बनकर आएगी, रोशनी बनकर आएगी। इस रोशनी में वो चलेगा, पुलसरात को पार करेगा और उसके ईमान की दलील बनकर के आएगी। तो नमाज का एक फायदा ये है कि नमाज दुनिया और आखिरत में बंदे के लिए नूर पैदा करती है, बंदे के दिलों में दुनिया के अंदर नूर पैदा करती है और आखिरत में उसके सामने तारीकियों में, अंधेरों में जहां कुफार मुशरिकीन और मुनाफिकीन और मुनाफिकात वो लोग अंधेरों में होंगे, पुलसरात को पार नहीं कर सकेंगे और मोमिनों से कहेंगे उन्जुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। पुलसरात पर जब अहले ईमान अपनी रोशनी में, अल्लाह की रोशनी में पुलसरात को पार करेंगे और अचानक मुनाफिकों से वो नूर खत्म कर दिया जाएगा, रोशनी खत्म कर दी जाएगी, तो कहेंगे उन्जुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। अल्लाह फरमाता है, वो कहेंगे, मुनाफिकीन कहेंगे कि थोड़ा हमें भी मोहलत दो, हमें भी मेरे साथ ले चलो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर से हम भी फायदा उठा लें। लेकिन नहीं, कहा जाएगा इरजिऊ इला वराइकुम, वापस जाओ दुनिया में, इल्तमिसू नूरन, दुनिया में नूर तलाश करो, वो काम करो जिस काम को करने से अल्लाह ने क़यामत के दिन नूर देने का वादा किया था। तो मेरे भाई, नमाज का एक अजीम हमारा फायदा ये है कि बंदे के लिए दुनिया में उसके दिलों में नूर पैदा करती है और आखिरत में उसके सामने उसके लिए नूर पैदा करेगी, जिसकी रोशनी में पुलसरात को पार करेगा। नमाज के थमरात और फवाइद में से एक अजीम फायदा और समरा ये है मेरे भाइयों की नमाज बंदे को रब से करीब करती है। नमाज बंदे को रब से करीब करती है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वस्जुद वक्तरिब, ऐ नबी सजदा करिए और रब से करीब हो जाइए, सजदा करिए, रब से करीब हो जाइए। नमाज, सजदा ये बंदे को रब से करीब करता है, सजदा बंदे को रब से करीब करता है। दूसरी दिशा फरमाते हैं अक़रबु मा यकूनु अल-अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, सबसे ज्यादा जिस हालत में बंदा अपने रब से करीब होता है वो नमाज में सजदे की हालत होती है। सजदे की हालत में जब वो अपने सर को, अपने सबसे मुअज़्ज़ज़ मकाम पेशानी को, अपने चेहरे को रब की बात झुकाता है और ज़मीन पर सर रख देता है और रब की तस्बीह बयान करता है, रब आला की बाकी बयान करता है, तो उस वक्त बंदा सबसे ज्यादा अपने रब से करीब होता है, अपने रब से करीब होता है। ऐसे मेरे भाइयों, नमाज के थमरात और फवाइद में से एक अजीम फायदा ये है कि नमाज अदा करने से बंदे के मकाम को, उसके दर्जे को अल्लाह क़यामत के रोज़ बुलंद फरमाएगा। हदीस फरमाते हैं इन्नका लन तस्जुद लिल्लाहि सजदा इल्ला रफ़अका अल्लाहु बिहा दरजा, इन्नका लन तस्जुद लिल्लाहि सजदा, तुम जो भी सजदा अल्लाह के लिए करोगे, जो भी सजदा अल्लाह के लिए करोगे, अल्लाह उस सजदे के बदले में तुम्हारा एक मकाम और एक मर्तबा बुलंद फरमाएगा। तो जितना भी सजदा करो उतना ही ज्यादा आपका मकाम अल्लाह के यहाँ बुलंद होगा। ऐसे मेरे भाइयों, नमाज के थमरात और उसके फवाइद में से एक फायदा ये है कि वो बंदा जो कसरत के साथ नमाज अदा करता है, सही तौर से अदा करता है, उस शख्स को जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की सोहबत हासिल होगी, आपकी रिफाकत हासिल होगी। सहाबी रसूल सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सहाबी रसूल रबिया बिन कअब अल-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, आपके लिए वज़ू का पानी लाया करता था और आपकी खिदमत किया करता था। तो एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर कहा, रबिया तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी खिदमत का सिला तुम्हें कैसे दूं? तुम्हारी खिदमत का बदला मैं तुम्हें कैसे दूं? तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया के अंदर, मेरी ख्वाहिश ये है कि जैसे दुनिया के अंदर इस जमीन पर मुझे आपकी सोहबत हासिल हुई, मैं आपकी खिदमत किया करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपका दीदार करता हूँ, आपको देखकर मैं खुशी महसूस करता हूँ, मुझे जन्नत में भी आपकी सोहबत हासिल हो। अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ, आपकी सोहबत चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। फरमाया आपने, अइन्नी अला नफ़्सिका बिकथरति सुजूद, ज़्यादा सजदा करो और अपनी मदद करो। अपने आप की ताल्लुक से तुम मेरी मदद इस तरह से करो कि कसरत से सजदा करो, कसरत से नमाजें पढ़ोगे, सजदा करोगे, रब की बारगाह में झुकोगे, अल्लाह उस सजदे के बदले में तुम्हारे मकाम को बुलंद करेगा, तुम्हारे मकाम को बुलंद करेगा। इन्नका लन तस्जुदा लिल्लाहि सजदा इल्ला रफ़अका अल्लाहु बिहा दरजा, तुम जो भी सजदा करोगे अल्लाह उस सजदे के बदले तुम्हारे मकाम को, जन्नत तुम्हारे मकाम को बुलंद करेगा और इस तरीके से तुम क्या जन्नत हमारे साथ रहोगे। ये नमाज बंदे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत दिलाएगी, रिफ़ाक़त दिलाएगी। ऐसे मेरे भाइयों, नमाज के थमरात और फ़वाइद में से एक फायदा ये है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने जलवा अफरोज होगा, मैदान महशर में जलवा अफरोज होगा, और ये और बात है कि लोग वहां रब का दीदार न कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह की तजल्ली होगी, यौम युकशफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन, खाशिअतन अब्सारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। मैदान महशर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी पिंडली खोलेगा, यौम युकशफु अन साक़, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, व युदअऊना इला सुजूद, और सारे इंसानों को मैदान महशर में सारे इंसानों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा। व युदअऊना इला सुजूद, रब की बारगाह में सारे इंसानों को हुक्म दिया जाएगा और सजदे के लिए बुलाया जाएगा। फला यस्ततिऊन, वो लोग दुनिया के अंदर रब के लिए सजदा नहीं करते थे, मैदान महशर में तो सारे जिन और इंस को रब की बारगाह में सजदा करने का हुक्म दिया जाएगा, तो जो दुनिया के अंदर सजदा किया करते थे उस सजदे में चले जाएंगे, लेकिन दुनिया के अंदर सजदा नहीं किया करते थे, फला यस्ततिऊन, वो आखिरत में भी रब की बारगाह में सजदा नहीं कर सकेंगे। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह उनकी पीठ को सख्त बना देगा, सख्त कर देगा, वो झुक ही ना सकेंगे। जो दुनिया के अंदर रब की बारगाह में सजदा नहीं करते थे, मैदान महशर में जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, फरिश्ता ऐलान करेगा और सारे जिन्नों इंस को ये हुक्म दिया जाएगा कि रब की बारगाह में सजदा करो, तो जो दुनिया के अंदर सजदा किया करते थे वो तो करेंगे। नमाज का इफादा देखें, सजदे का इफादा देखें, मैदान महशर में उस बंदे को सजदे की तौफीक होगी, लेकिन दुनिया के अंदर रब की बारगाह में नहीं झुकता था और गैरों के आगे झुकता था या किसी के आगे नहीं झुकता था, जो अल्लाह के आगे नहीं झुकता था वो फला यस्ततिऊन, अल्लाह फरमाते हैं वो मैदान महशर में रब की बारगाह में सजदा नहीं कर सकेंगे। खाशिअतन अब्सारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला, उनकी निगाहें झुकी हुई होगी, मारी नदामत के, अफसोस के, शर्मिंदगी के। खाशिअतन अब्सारुहुम, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, तरहक़ुहुम ज़िल्ला, और ज़िल्लत और रुसवाई उन पर छाई हुई होगी। वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद व हुम सालिमून, चलो मैदान महशर में उनकी पीठ सख्त कर दी गई, जैसा कि सही बुखारी में इस आयत का तफसीर मौजूद है। लेकिन दुनिया के अंदर वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद व हुम सालिमून, दुनिया के अंदर सही सालिम थे, सजदा कर सकते थे, तो उन्हें रब की बारगाह में सजदा करने का हुक्म दिया गया, दावत दी गई, लेकिन वो नहीं किए। तो मेरे भाई, इस आयत से जहां नमाज की अहमियत मालूम होती है,
जहां तक कि नमाज का अंजाम मालूम होता है वहीं पर सजदा करने और नमाज पढ़ने की फजीलत भी मालूम होती है कि वो शख्स दुनिया के अंदर नमाजें पढ़ा करता था, सजदे किया करता था, वो मैदान महशर में सारे बंदों के सामने रब की बारगाह में सजदा करेगा, उसे सजदे की तौफीक हासिल होगी। ऐसे मेरे भाइयों, नमाज के थमरात और फवायद में से एक अजीम फायदा ये है कि नमाज रब की मदद लाती है। ये नमाज मुश्किल मसाइल में, परेशानियों में, तकालीफ में रब की मदद लाती है। कुरान करीम में फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ लोगों सब्र करके और नमाज अदा करके रब की मदद तलब करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हें रब की मदद हासिल हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तुम्हें तो नुस्खा दिया जा रहा है, इस नुस्खे को अपनाओ, अल्लाह की मदद तुम्हारी पर आएगी। पहला नुस्खा ये है सब्र, अल्लाह की तकदीर पर, अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह की तकसीम पर सब्र करो। अल्लाह ने तकदीर बनाई है, उस पर सब्र करो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह से राज़ी रहो, अल्लाह से खुश रहो और सब्र करो। और दूसरा ये है वो सलाह और नमाज के जरिए, नमाज के जरिए और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो। मालूम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुसलमानों की रिवायत आप फरमाते हैं, साहबी कहते हैं आपके बारे में इज़ा हज़लहु अम्रुन फज़िअ इलस्सलाह और कमा क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई अहम मामला पेश आता था तो नमाज की तरफ रुख करते थे। मिसाल के तौर पर कहर साली हुई, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, आंधी तूफान आया, उस मुसीबत से निजात पाने के लिए, रब की मदद हासिल करने के लिए आपने क्या है, 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, है कि सूरज ग्रहण हुआ, सूरज से रोशनी छीन ली गई, इस सूरज की रोशनी मार पड़ गई, एक मुसीबत, एक क्या है मुसीबत, उस मुसीबत से निजात पाने के लिए आपने क्या है 2 रकात नमाज अदा की। चांद ग्रहण हुआ, आपने 2 रकात नमाज अदा की। जब भी कोई अहम मामला पेश आया आप उठे, नमाज की तरफ नमाज अदा की और फिर अल्लाह से दुआ की। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए रब की मदद हासिल करो। ऐसे मेरे भाई नमाज के फवायद और थमरात में से एक अजीम थमरा और बेहतरीन फायदा ये है, अहम फायदा ये है कि अगर नमाज दुरुस्त रही तो बकिया आमाल भी क्या है, दुरुस्त रहेंगे। अकीदे के बाद, ईमान के बाद आमाल में अगर बंदे की नमाज दुरुस्त रही तो उसके बकिया काम क्या है, दुरुस्त रहेंगे, अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे। और अगर नमाज कबूल न हुई, उसकी नमाज दुरुस्त न रही तो उसके बकिया आमाल क्या है, अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखेंगे। इस सिलसिले में सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है जिसको अल्लाह रहमहुल्लाह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वल मा युहासबु बिही अल-अब्दु मिन अमलिही अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में से अकीदा और ईमान अगर दुरुस्त है तो फिर जब अमाल की बारी आएगी तो अमाल में सबसे पहले जिस अमल के बारे में सवाल होगा वो कौन सा अमल है, नमाज। फ़इन सलुहत, अगर उसकी नमाज दुरुस्त निकली, क्या मतलब दुरुस्त का मतलब क्या है कि पढ़ा होगा, जैसे ही पढ़ा होगा और साथ ही साथ सुन्नत के मुताबिक पढ़ा होगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पढ़ने का हुक्म दिया है अपने हबीब के जरिए, हमारे नबी ने जैसे हमें नमाज पढ़कर सिखाई है और हुक्म दिया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरे सहाबा तुम लोगों ने जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है ऐसे नमाज पढ़ो, जैसे तुम लोगों ने मुझे पढ़ते हुए देखा है ऐसे नमाज पढ़ो, अपनी मर्जी से नहीं, जिस पर चाहो पढ़ लो और अल्लाह के यहाँ लाजिम हो गया कि वो कबूल करे। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो ढांचा दिया है नमाज का, अल्लाह ने नमाज का जो तरीका बताया है और नमाज की जो कैफियत बताई है, उस तरीके पर, उस ढांचे के मुताबिक अगर हमारी नमाज होगी तो अल्लाह के यहाँ कबूल है। अगर उस तरीके से हट कर है तो अल्लाह कबूल
نہیں فرمایا کہ اللہ کی سنت من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، اس طریقے سے اگر ہمارے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، اس طریقے پر اگر ہم اور آپ نماز پڑھیں گے فہو رد، تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہ ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہماری نماز سنت نبوی کے مطابق ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز درست رہی، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے بقیہ اعمال بھی کیا ہے؟ درست رہیں گے، قبول ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اس کی نماز فاسد رہی، پڑھا نماز یا دوسرے سے نماز ہی نہیں پڑھا، یا ایک پڑھا مگر سنت نبوی کے مطابق نہیں ادا کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی کا اہتمام نہیں کیا، آداب نماز کا اہتمام نہیں کیا، ارکان نماز کا اہتمام نہیں کیا، واجبات نماز کا اہتمام نہیں کیا، جس طریقے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس طریقے پر نہیں ادا کیا، اور اس کی نماز فاسد رہی، رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی، پڑھا تو مگر سنت نبوی کے مطابق نہیں، تو اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا۔ پڑھا سنت نبوی کے مطابق پڑھا مگر دنیا کو دکھانے کے لیے ادا کیا، تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی۔ اگر اس کی نماز درست رہی، قبول رہی رب کی بارگاہ میں، صلوات سائر و عملی، تو اس کے بقیہ اعمال بھی کیا ہے؟ درست رہیں گے۔ اور اس کی نماز فاسد رہی تو بقیہ اعمال بھی کیا ہے؟ فاسد رہیں گے، بقیہ اعمال بھی فاسد رہیں گے۔ تو میرے بھائی، اسی طریقے سے نماز کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ اور فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز ادا کرتا ہے سنت کے مطابق صحیح طریقے سے، اس کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ سبحانہ وتعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں صفوں میں دائیں طرف رہنے والوں پر، جو صفوں میں دائیں طرف رہتے ہیں ان پر خصوصی طور سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں علی الصفوف الاول، جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، کہ اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ علی الذین یصلون صلہ ملانا، علی الذین یصلون الصفوف، جو صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ افسوس میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت، اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بندوں کی رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں جو صفوں میں آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، تراسو واعتدلوا، آپ جب مصلی پر آتے تھے تو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے آپ حکم دیتے تھے تراسو، آپس میں مل کر کھڑے ہو، آپس میں مل کر، جیسے دیوار کی اینٹ ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے، تراسو تشبیہ دی آپ نے صفوں میں ملنے کی تشبیہ اینٹ دیوار کی اینٹوں کے ملنے سے دی، کہ دیوار کی اینٹیں جیسے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ بارش جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو، لگتا ہے کسی ناپاک چیز آپ کے بغل میں ہے اس سے بچ رہے ہیں کہیں ناپاک نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، توہین ہے نماز کی، توہین ہے صف کی، توہین ہے سنت رسول کی۔ آپ صفوں میں مل کر کھڑے ہوئیے اور اللہ کے فرشتے ان بندوں کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ نے کہ صفوں کے بیچ میں شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ آج نماز میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، بندہ نماز میں ہوتا ہے، صف میں ہوتا ہے، لیکن کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، کہاں کس طرح کر رہا ہوتا ہے، کن کن چیزوں کا حساب کر رہا ہوتا ہے، کن کن لوگوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، دل نماز میں ہے مگر دل نہیں لگ رہا ہے، اس انتظار میں ہوتا ہے کہ امام جلدی سلام پھیرے اور اس سے نجات پائے، وہ بھاگے مسجد سے۔ کیوں؟ شیطان صفوں میں گھس کر وسوسے پیدا کر رہا ہے، تمہاری نماز میں خلل ڈال رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ نصیحت فرماتے تھے کہ شیطان کے لیے صفوں کے بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جو شخص نماز میں خالی جگہوں کو پر کرے گا اللہ اس کے مقام کو بلند فرمائے گا۔ جو نماز میں خالی جگہوں کو پر کرے گا اللہ اس کے مقام کو بلند فرمائے گا۔
मेरे भाई सुन्नत महजूब है, ये सुन्नत छूटी हुई है हमारे माशरे में। लोग एक दूसरे से मिलकर नहीं खड़े हो रहे हैं। सबबंदी का जो संबंधी के जो आदाब हैं, सबबंदी के जो आदाब हैं, उन आदाब की रियायत नहीं कर रहे हैं। और याद रखें, आप फरमाया फइन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन इकामत अस्सलाह, फइन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन इकामत अस्सलाह, सफों को दुरुस्त करना ये नमाज कायम करने में से है। अल्लाह ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। और आप फरमाते हैं सफों की दुरुस्तगी नमाज कायम करने में से है। अगर चाहे तो क्या आप नमाज कायम कर सको जैसे अल्लाह ने कायम करने का हुक्म दिया है, तो सफों में आपस में मिलकर खड़े हो। और वो बंदे जो सफों में आपस में मिलकर खड़े होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं और अल्लाह की खुसूसी रहमतें उनके ऊपर नाज़िल होती हैं। मेरे भाई, इसी तरीके से आप फरमाते हैं अल मलाइका तुसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फी मुसल्लाहु अल्लज़ी सल्ला फीह, मा दामा फी मुसल्लाहु अल्लज़ी सल्ला फीह, कि अल्लाह के फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं उन बंदे के लिए, उन बंदों के लिए जो अपने मुसल्ले पर नमाज से फारिग होने के बाद वो अपनी जाए नमाज पर जहां उन्होंने नमाज अदा की है, जब तक वहां बैठे रहते हैं और उनका वजू बाकी रहता है और वो अल्लाह के जिक्र कार मशगूल रहते हैं, उस वक्त तक फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। वो तक़ूल, फरिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा रहम, रवाह बुखारी। वो फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बंदे को माफ फरमा, इस पर रहम फरमा। नमाज का फायदा देखें, नमाज का थमरा देखें मेरे भाइयों, कि जो नमाज पढ़ने के बाद बंदा जब तक वहां बैठा हुआ है, फरिश्ते उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। कितना खुशनसीब है वो शख्स। और ऐसे ही मेरे भाई, वो शख्स जो नमाज के इंतजार में बैठा होता है, उसके लिए हदीस फरमाते हैं जो नमाज के इंतजार में होता है गोया वो नमाज में होता है, गोया वो नमाज में होता है। नमाज के इंतजार में रहने वाले को उतना सवाब दिया जाता है जो नमाज पढ़ने पर मिलता है, जो नमाज पढ़ने पर मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारे फवाइद कुरान हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सुन्नत नबवी के मुताबिक खालिसन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए और उन तमाम शुरूत की रियायत करते हुए जो अमाल की कबूलियत के लिए मुतय्यन किए गए हैं, अल्लाह हम सबको उन तमाम शुरूत की रियायत करते हुए नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़ज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम इन्नहु तआला तव्वाबुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम। अल्लाहु अकबर।